हेलो एवरीवन आज सेसन आम डिस्कसन करवा पाने मैथ पेडागोजीर इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक एमें डिस्कसन करवा आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीईटी एग्जाम 2025 आपण क्लास टी बहुत ही इंपोर्टाट तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पाने केउटी गणित शिक्षण मुख्य विधि। तो चारोटी ऑप्शन देती पाने तो भितर कौटा गोटे गणित शिक्षण मुख्य विधि बोली प्रश्न पचारि। ऑप्शन ए देती आगमन विधि ना निगमन विधि ना विश्लेषण विधि ना उपरोक्त समस्त विधि पिलामाने। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त विधि पिलामाने मन रखिए। आगमन विधि निगमन विधि विश्लेषण विधि गणित शिक्षण मुख्य विधि मन रखिए। ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे। तो मान भितर पिला माने कौटा गोटे गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे पिला माने कौटा नुहे। ऑप्शन ए देती क्रीड़ा देती बी देती अनुवाद देती सी देती विश्लेषण देती डी देती संश्लेषण देती। तो भितर कौटा गोटे गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे कौटा नुहे पिला माने मन रखिए अनुवाद पिला माने। अनुवाद किंतु गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे। तो क्रीड़ा हो गला विश्लेषण हो गला संश्लेषण हो गला आरोह हो गला अवरोह हो गला एसबू हूँ गोटे गोटे गणितर एक शिक्षण पद्धति किंतु अनुवाद नुहे पिला माने मन रखिए। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है पिला माने केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है बोली प्रश्न पचारि। आरोह पद्धति रे ना अवरोह पद्धति रे ना विश्लेषण पद्धति रे ना संश्लेषण पद्धति रे पिला माने मन रखिए। पिला माने आरोह पद्धति रे पिला माने मन रखिए। आरोह पद्धति रे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी होता है मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कौन। कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कौन पिला माने आरोह पद्धति ना अवरोह पद्धति ना क्रीड़ा पद्धति ना उपरोक्त समस्त पिला माने केउं पद्धति रे कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति केउं पद्धति रे मन रखिए। आरोह पद्धति रे मोस्ट इंपोर्टाट पिला माने मोस्ट इंपोर्टाट रहिबो आरोह पद्धति रे कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त होता है मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करिवार अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करिवार केउं पद्धति व्यवहार करा जाय केउं पद्धति व्यवहार करा जाय पिला माने समस्या समाधान करने को हेले आरोह पद्धति रे ना विश्लेषण पद्धति रे ना संश्लेषण पद्धति रे ना अवरोह पद्धति रे पिला माने मन रखिए। एटा जो पिला माने अवरोह पद्धति रे मन रखिए व्यवहार करा जायते मन रखिए। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं गाणितिक पद्धति समय सापेक्ष और मानसिक क्लांति सृष्टि करे केउं पद्धति रे समय सापेक्ष और मानसिक क्लांति सृष्टि करिथाय पिला माने विश्लेषण पद्धति रे ना क्रीड़ा पद्धति रे ना आरोह पद्धति रे ना कौन सी नुहे पिला माने कौड़ा राइट आंसर मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने आरोह पद्धति रे समय सापेक्ष और मानसिक क्लांति सृष्टि करिथाय मन रखिए। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है पिला माने केउं पद्धति रे प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है विश्लेषण पद्धति रे ना संश्लेषण पद्धति रे ना क्रीड़ा पद्धति रे ना उपरोक्त समस्त पिला माने मन रखिए। पिला माने विश्लेषण पद्धति रे पिला माने ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर विश्लेषण पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं गाणितिक पद्धति संक्षिप्त सहज व श्रृंखलित पिला माने केउं पद्धति रे संक्षिप्त व सहज श्रृंखलित होता है पिला माने केउं पद्धति रे
ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏକ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ମନେ ରଖିବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଦେଇଛି ବିରେ ଦେଇଛି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସିରେ ଦେଇଛି ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବେ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ଦେଇଛି ବିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ଦେଇଛି ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁଯାକ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ତ୍ରୁଟି ଅଟେ ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି କୋଉଟା ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତ ଏବେ ପଚାରିଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୋଉଟା ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହଜ ଦେଇଛି ବିରେ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ନା ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବେ ପଚାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ବିରେ ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଦେଇଛି ସିରେ ଦେଇଛି ସୌଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁଯାକ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଷ୍ଟକର ବିରେ ଦେଇଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦେଇଛି ସିରେ ଦେଇଛି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ
ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ମନେ ରଖିବେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପନ୍ଥା କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ ନା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ? ଆରୋହ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅବରୋହ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅମୃତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅମୃତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟକୁ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ପାଞ୍ଚ ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ମରିସନ୍ ନା ବ୍ଲୁମ୍ ନା ହର୍ବର୍ଟ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହର୍ବର୍ଟ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ପାଞ୍ଚ ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ବର୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ଆରୋହ ନା
ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅବରୋହ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଗଲା, କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଗଲା, ଆରୋହ ହେଇଗଲା, ଅବରୋହ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଉ? ଅମୃତରୁ ବାସ୍ତବ ନା ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଉଦାହରଣର ସୂତ୍ର ନା ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ଗତି କରିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଅମୃତରୁ ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ସରି ଅମୃତର ବାସ୍ତବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଆରୋହ ବିଧି ନା ଅବରୋହାତ୍ମକ ବିଧି ନା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ନା ଯଥାଯଥ ପନ୍ଥା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅବରୋହାତ୍ମକ ବିଧି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନାର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କିନ୍ତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନାର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କୌଶଳ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସାକ୍ଷାତକାର ପିଲାମାନେ। ସାକ୍ଷାତକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ କୌଶଳ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କୌଶଳ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ତ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଧନୀ ପିଲାମାନେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏକ ସାଧନୀ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁ କ୍ରମ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ରହିବ ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରହିବ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର
କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ସମ୍ବିଧିକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଆରୋହ ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆରୋହ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଅବରୋହ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିକ ବାସ୍ତବ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟି କରାଯିବ? କେଉଁଟି କରାଯିବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନରେ ଦେଇଛି କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ନା ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନା ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି, ଏହି ଭୁଲର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ? ନିଦାନାତ୍ମକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଡେସ୍କୁ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଡେସ୍ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗଣିତ ମେଳା ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ଗଣିତ କ୍ଲବ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଗଣିତ କୁଇଜ୍ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଗତି କିପରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କିପରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ନା ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ନା ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ, ନା ସଡ୍ଡୀକରଣ ଦକ୍ଷତା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନା ଏ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଏ ସମସ୍ତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ଆରୋହ, ନା ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା, ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଗଣିବା, ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଲେଖିବା, ନା 0 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ?
ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଅଙ୍କନ ଦେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଜ୍ୟାମିତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20। ତ ଆମେ 4ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ପାରିବା, 2ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ପାରିବା, 5ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ପାରିବା, 10ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ପାରିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ତ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଓ ଗ୍ରାଫ ନା ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 30ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମାପନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା କାହିଁକି ଉଚିତ? ଗଣିତର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି, ନା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ନା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ? ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ? ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣା, ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ନେବା, ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ଋଣାତ୍ମକ ଓ ଧନାତ୍ମକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ର 100ରେ 1 ମିଶାଇ 110 ଲେଖିଲା। ଛାତ୍ରର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ନା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ, ନା ଯୋଗକ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ ପିଲାମାନେ।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ନା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀର କେଉଁ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଆଦିବାସୀର କେଉଁ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଆ, ନା ଅଲିଚିକ୍, ନା ଉର୍ଦ୍ଧ, ନା ସୌରା ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ସୌରା ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୟାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।